محمد اللہ حسین جی، اللہ آپ کو آسانی دے دے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ. امان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی بات پہنچے اور اس کی یعنی اس کا رسپانس ہمارے پاس آ رہا ہے، یا لوگ جو ہے اس بات کو سننا چاہتے ہیں کہ اچھی بات کیسے. تو میں ایک 2-3 کال جو ہے ہو جائے. السلام علیکم جی. کون اور کہاں سے؟ ہلو. ارے وعلیکم السلام. مسکراہٹوں کے ساتھ نوٹ کراچی جناب عابد امیر. جی 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 جی. ارے سر سلیوٹ کریں گے مہمان سر کو، خوش آمدید کہیں گے. جناب سر انتظار تو کل سے تھا، ہمیں پہلے سے پتا چل گیا تھا، جی بلکہ چل جاتا ہے جی. کون سے پاک کا کون سا پھول آنے والا ہے. ہاں اختر صاحب آئیں گے. ہاں آج گلاب لے کے آئے غالباً آپ. الحمدللہ الحمدللہ. جی سر بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. جی. اور جو سہیل بھائی کے مہمان ہوتے ہیں نا، ایک کے لیے وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں. بے شک بے شک. جی. اور ابھی آپ نے انگ انگ میں ہمارے وہ ایک فلمی انداز ہے کہ آپ نے انگ انگ میں ہمارے پازیٹیوٹی بھر دی، اتنی زبردست بھر دی کہ اس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ سب کچھ اچھا اچھا لگ رہا ہے، اس طرح دل میں لڈو کا پھوٹنا. تو سہیل بھائی میں نے یہ سیکھا پروگرام سے جو ابھی فی الحال مثبت چیز ابھی پورے رگوں میں دوڑ رہی ہے الحمدللہ، جس طرح اور عرفان بھائی نے بھی اظہار کیا. اچھا میں سوال جو لایا ہوں آپ کے لیے، سہیل بھائی ہمارے گلی میں نئے کرایہ دار آئے تھے. یہ منفی سوچ پر بات ہے کہ کرایہ دار آئے تو ان کے بزرگ جو تھے والد صاحب وہ انتقال کر گئے، رمضان کا دن تھے. اب انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں نا تو میرے بھائیوں کو کسی کو بھی نہیں بلانا. اب میت گھر میں رکھی ہے، وہ کسی کو نہیں بلا رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے منفی خیالی پلاؤ بنایا کہ بھائی میں کسی کو نہیں بلانا. تو ہم نے بولا بھائی کسی کو بلائیں، آپ تو آگے تقسیم کے معاملات کریں. مجھے آخری خواہش تھی کہ میں مر جاؤں تو کسی کو بلانا نہیں ملا. جناب والا یہ خواہشات پوری اس طرح سے نہیں ہوتی، آپ سب سے بلائیں اور معافی تلافی کریں اور آگے بڑھیں. بولا نہیں، وہ ابو نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں. تو سوچ دیکھیں سہیل بھائی کہ جانے کے بعد بھی یہ وصیتیں کیسے کر کے جا رہے ہیں لوگ، اس طرح کی منفی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سہیل بھائی اتنی منفی کہ سڑک پہ کچھ ہوا نہیں ہے، لڑنے کو تیار ہو گئے، 10 تو گربان ہو گئے. تم مجھے جانو میں تمہیں جانوں. اور دوسری بات یہ کہ تم میرا دل دکھا دو گے، میرا حق تلفی کرو گے، میں تمہارا دل دکھا دوں گا. میں بعد میں تو ہم دل سے نہیں ملیں گے تو میں تم سے معافی کب مانگوں گا؟ تم مجھ سے معافی کب مانگو گے؟ بے وجہ کے. اچھا ایک دوسری چیز ہے، ہم ولن بنا دیتے ہیں ایک دوسرے کو. سارا کوئی ہے، کوئی اچھا ابھی کام پہ آیا ہے، یار یہ بندہ ہے نا کیوں ہے. ارے بھائی کیا کر دیا آپ نے، کسی کو بھی اپنی زبان سے ولن بنا دیا. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں یا ہر کوئی چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے جو منفی سوچ رکھتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یار مجھے میری مرضی میری زندگی مجھے جینے دیا جائے. میں گناہ گار ہوں، میں اچھا ہوں. آپ اصلاح کی کوشش کر لیں، لیکن کم سے کم یار مجھے میری زندگی جینے دیں. آپ کیوں میری زندگی میں ولن بنا رہے ہیں مجھے؟ ہاں جی بالکل. میری زندگی آپ جی رہے ہیں. اچھا سہیل بھائی مجھے یہ ضرور مہمان صاحب بتائیے کہ یہ نعمت اور رحمت اس میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، دونوں ہی فائدے والی چیز ہے. ہاں ہاں. تو یہ میرا سوال، یہ بھی میرا سوال ہے. رائٹ اوکے تھینک یو. سلام پیش کریں گے آپ کی ٹیم پولیس، آپ کے ہیڈ، آپ کے سب کو بہت بہت سلام. وعلیکم تھینک یو جی. اللہ حافظ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ نعمت اور رحمت ان کے درمیان کیا فرق ہے، یعنی نعمت کیسی ہے. نعمت تو وہی بات ہے کہ فزیکلی موجود چیز کو ہے، اور رحمت اس کی کا نزول ہے، تو کسی بھی شکل میں ہو، نعمت کی شکل میں. تو میں چاہتا ہوں وہ آپ کی طرف سے اچھا سا آ جائے. نعمت جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہے نا، ہاں اس کا آپ شمار نہیں کر سکتے، وہ تو بے حساب ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے وہی جو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو خطاب کر کے وہ یہ کہا ہے رحمت کا انسان متلاشی اس سے رہے. میں اس کو تھوڑا سا فلسفیکل انداز بالکل جی. میں بالکل جی. پھر لائف جو ہے نا وہ صرف 24 آورس کی ہوتی ہے، 24 گھنٹے کی آپ کی لائف ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی بھی یعنی کہ میں کہوں تو اور تھوڑا سا اگر ڈیپ ڈاؤن جاؤں تو لمحے کا نہیں پتا کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں یہ سانس آئے نا. ہاں جی. لیکن ہم لوگ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی لائف. ہاں جی بالکل ہے. اچھا اس میں 8 گھنٹے 7 گھنٹے سونا بھی، 8 گھنٹے کام بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد کھانا پینا یہ سارا کچھ ہے. نیکسٹ صبح ہم اٹھتے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے جب نبی پاک نے خاص دعا بتائی کہ اب دوبارہ اللہ نے زندگی دی، اس کا شکر ادا کیا. اب نعمت کا میں شیشہ دیکھتا ہوں، ہم اس کو آنکھ کہتے ہیں نا، یہ آنکھ آپ کو بتایا نہیں ہے، ہم اس کو کان کہتے ہیں. یہ آؤٹر سائڈ ہے اس کی، کان اس طرف ہوتا ہے اندر بالکل چھوٹی سی ایک
ایک رنگ کی طریقے سے ایک چیز ہے کہ جو آپ کو یعنی ایک تو ایئر ڈرم ہے ٹھیک ہے جس کو پردہ وغیرہ کہتے ہیں. ہاں آگ اس کے پیچھے ایکچولی اصل میں آپ بیٹھے ہیں بصارت وہاں کہیں اور ہے. آپ بیٹھے ہیں الٹے, ہاں آپ کی کرسی اوپر ہے آپ نیچے, ہاں ہاں لیکن یہ جو آپٹک نروز ہے مجھے دکھا رہی ہے سیدھا, سیدھا. ٹھیک ہے نا. ہاں اسی طریقے سے ہم اسے کہتے ہیں منہ, ہاں ہاں ٹھیک ہے. منہ, دانت, زبان, جی زبان کے اوپر لیئر, ہاں. ٹیسٹ برڈ جی ہاں ٹیسٹ برڈ جسے اسے کہتے ہیں. درست. یہ کوئی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کی؟ آئی بروز جی نہیں, یہ جو ہے کوئی اس کا کام بظاہر نہیں رکھتا, لیکن ہے. اسی طریقے سے یہ جو آپ کے یہ جو بنایا آئی لیشز, ہاں آئی لیشز ہیں جی ہاں یہ آؤٹر پارٹ ہے. ہاں. ہاتھ بھی آپ نے دیکھ لیا, پاؤں بھی دیکھ لیا, سارا ہاں. کچھ. اندر کا جو جسم ہے آپ کا ہاں وہ ٹھیک ہے, آپ جو ہے الٹرا ساؤنڈ اور یہ ساری چیزیں پورا میکینزم آ جاتا ہے آپ سامنے جی. اللہ چاہتا آپ کے مطلب کسی بھی بندے کو ہے, جیسے میرے اپنے جاننے والوں میں دل میں سوراخ ہے, اسی طریقے سے ایک گردے والا بھی انسان ہے, ہاں کسی کا اور کچھ مسئلہ ہے, ایک پھیپھڑے پر ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں کسی کا جو وہ پمپنگ جو ہارٹ کا ہوتا ہے ڈیمیج ہو کے اس کی کیپیسٹی کم ہے. تو نعمت کا جو بھائی نے جو وہ کہا ہے تو ہمیں تو خود پتہ ہی نہیں ہے. کچھ پتہ ہی نہیں. آپ نے مجھے عزت دی, رات کو مجھے فون کیا, میں نے کہا سید بھائی میں حاضر ہوں آپ کے شو میں, جی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے ہاں بہت بڑی. تو نعمت کا ادراک آپ نہیں کر سکتے. جی اب رحمت کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ جیسے وہ جوڑ کے جو چیز بتائی ہے کہ تمام کائنات کے لیے رحمت اللہ, جی تو رحمتوں کا نزول جب ہی ہوگا کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کریں. نعمتوں کا شکر اللہ. نعمتوں کا شکر کرتے ہیں, اس کی رحمت جو ہے نا کانسٹنٹلی 24/7 جو ہے نا آپ پہ رہے گی. ہاں ٹھیک. تو آپ اندر کے اپنے جسم کو نہیں جانتے کہ کیا چیز ہے. اب میں صرف سعید بھائی کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا, اس میں 70 مسلز جو ہے نا میرے انوالو ہو رہے ہیں, تو جو میرے منہ سے الفاظ نکل, یہ اس کی نعمت ہے. 70 ہاں صرف گردے کا جو ایک فنکشن ہے, اس کے لیے 450 ایکڑ پہ ایک پوری جو ہے فیکٹری ہو, اور وہ آپ کے گردے کا سامان ہوگا آپ کا, یعنی گردے کا جو پروسیس کر کے دیکھیے, پروسیس کر کے آپ کو دے دیں. ہاں اسی طریقے سے مجھے یاد ہے میری وائف کو ایک پرابلم تھا, 7,500 یا 8,000 روپے کا میں سلنڈر لاتا تھا بھائی. جی 15 دن بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں آکسیجن ہوتی تھی, اور ہم بچپن سے اب تک بس کھینچے جا رہے ہیں فری میں, جیسے اپنے باپ کا ہے. ہاں, اور انسان کی رگوں کو اگر پھیلایا جائے تو پوری زمین کے گرد ہو جائے. نعمتوں کا بس صرف ایک چھوٹی سی یہی دعا اللہ سے کریں کہ یا اللہ تیری جو کاؤنٹ لیس جو تعداد, ہمیں نہیں پتا کیا کہنا, سب کا تیرا شکر ہے, احسان ہے. 24 آورس کے بعد صبح اٹھے, یا اللہ تو نے مجھے نئی زندگی دی, جو کل کا دن تھا اس سے آج کا دن میرا بہتر گزارا. سمپل اس کا آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ رحمت نہیں بتا سکتے. تھینک یو. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد کرار خان ناگن چورنجی سے. سہیل بھائی میری کال بڑی مشکل سے ملی ہے. جی جی, آج بڑے دنوں کے بعد آپ کی آمد ہوئی ہمارے پروگرام میں. جی بڑے دنوں بعد ہوئی ہے, اس لیے کہ جس بھی میں کال ملاتا ہوں میرے جاتی آپ باتوں میں شروع رہتے ہو, یا پھر کسی کی کال کنیکٹ ہو جاتی ہے. ہاں, وہ ہو جاتا ہوں. اصل لائن سے کالز ہیں, اور دوم یہ کہ ہمارا کانٹینٹ بھی جاری ہوتا ہے سننے کی بات. جی آپ اس میں قصور نہیں ہے. جی میں جو کالیں ملتی ہیں, جی, یہ سنتوں کی طرح سے ہی لاٹری کھلتی ہے. بڑی بات بڑی بات بڑی بات. یہ ہماری لاٹری کھلتی ہے جس کی, تو وہ خوش میری کال جی جی, تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے. جی بادشاہ اپنے وزیر کو بولا اب آپ کی آواز اتنی ڈسٹرب ہو گئی کہ ہمیں الفاظ نہیں مناسب طریقے سے سنائی دے رہے. جی کال کٹ گئی ہے, نو پرابلم. تو ہم پھر آپ کی کال نہیں ہم تک پہنچ رہی, لہٰذا ہم نیکسٹ کال پہ اگر ہم جانا چاہیں گے تو معذرت ہے, معذرت خواہیں, کیونکہ ہمیں آواز نہیں مل سکی. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہیلو. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. محمد ناظم درویش صاحب. جناب علی, کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے, اور آپ کے تمام چاہنے والے خیریت سے. ماشاء اللہ سے آج آپ پھر ہیرا تلاش کے لائے ہیں. تلاش کر ترشے ہوئے تو وہ خود ہیں. جی جی
जनाब इतनी देर से बातें सुन के और हाफिज अमीर की बातें हमने मेहमान की, तो कुछ मैं इस नतीजे पे पहुंचा जी कि देखें जी। जब तक हम हुकूकुल इबाद पे अमल नहीं करेंगे जी तो हम बेकार हैं। जी जी जब जी तक मैं हुकूकुल मिसाल के तौर में अपने पड़ोस का ख्याल नहीं करूंगा, जी। अपने वालिदैन का ख्याल नहीं करूंगा, अपने जी रिश्तेदारों का ख्याल नहीं करूंगा, तो ये मुस्बत सोच या दूसरी सोचें वो आना मेरे लिए बेकार है। दुरुस्त है दुरुस्त है तब दुरुस्त। मेरी ये सोचें, तब मेरी जब तक मैं इस चीज पे अमल कर लूं कि हुकूकुल इबाद असल में है क्या, बेशक 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 इस दिन मैंने हुकूकुल इबाद पे अमल करना शुरू कर दिया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दुरुस्त उस है, दिन मैं इंसान बन जाऊंगा। बिल्कुल है, यही बिल्कुल है, बिल्कुल हम एग्री करते हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। आप हमें और हजरत जी। जी, और बात ये कि ये जो कुछ भी हम आपसे सीखते हैं ये सीखो सिखाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो के बदौलत आज हम जो कुछ भी बातें कर रहे होते हैं, या मेहमान आए होते हैं, जी। या आप बातें कर रहे होते जी। हैं, या हमारे दीगर चैनलों पे हमारे असातिज़ा आते जी। हैं और बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, उनसे हमने कुछ सीखने को मिलता है, जिसकी वजह से आज हम बोलने जैसे हैं। बड़ी बात, तो बड़ी बात, जज़ाकल्लाह, बड़ी बात। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर आमीन, दे, आपके आमीन। मेहमान को भी, आपके तमाम सुनने वालों आमीन। को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। तो सबकी कॉल एक एक दो दो मिनट की अगर हम ले लेते हैं तो भी हमारा अच्छा खासा वक्त हो जाता है, लेकिन बात आती है कि हम अब उस तरफ चलते हैं, उस वाले हिस्से की तरफ इख्तितामी। एक कॉल और ले लेता हूँ क्योंकि ये बस उसके बाद फिर मैं हम आप चलेंगे वो वाले तदारुक पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ पर, कहाँ से जनाब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हेलो, क्या है सुहेल भाई, तबीयत सही है आपकी? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। जी जी जी, और क्या हाल है, पहचान लिया? हाँ, इरफान बात कर रहे हैं। जी जी, इरफान बात कर रहा। सुहेल भाई क्या कि माशाल्लाह जी। यादाश्त बहुत सही है आपकी। अल्लाह का बड़ा करम है, करम उसका अदा करना चाहिए, वो ये नेमत है उसकी। जी माशाल्लाह। मैं बोलो हम लोग खुद वही कहेगा ना, मास्टर भी खुद से होएगा। बिल्कुल, मास्टर वही है, मतलब लोग बदली हो रहे हैं। हाँ। लोग जो बस। जो अभी नशे डालेगा तो- लोग बदले जो बच्चे जी उस वजह से नहीं है मास्टर, वो मास्टर नहीं रहा। ठीक है। अच्छा जो पहला मास्टर बच्चे जो हम- बड़े लोग अलग था। बिल्कुल इरफान भैया, हम उसी पे बात कर रहे हैं, आप सुनिएगा जरूर, आप मुकम्मल बात सुन लीजिएगा। अब हम हल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जी 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 थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जनाब। अच्छा, तो बात आती है जी, मैं उनकी वो बड़ी अच्छी बात थी हुकूकुल बात की, उस हुकूक- बात पे मैं जी, जी। करना चाहता हूँ। जी, 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 देखिए, sure। इबादत जो है उससे आपको जन्नत मिलती है, हाँ हाँ लेकिन जो खिदमात है और जो आपका जो रहन सहन है या जो आपके मामलात है उससे खुदा मिलता है। खुदा जो मिलता है वो 70% हुकूकुल बात वही वाली बात है। अब वेस्ट की और इसकी जो हम मिसाल देते हैं हाँ हाँ कि सिर्फ उनकी हकीकत है, ये बड़ा चुपता हुआ जुमला है, जी। लेकिन उनको सिर्फ कलमे की ज़रूरत है। अदरवाइज जो चीज़ें जिस तरीके से, और आज भी वो कहते हैं कि 70% दुनिया में उमर लॉ, उमेरियन लॉ जो है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस तरीके से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो सारा कुछ किया था, जी। वो क्या थी इंस्पिरेशन? वो ये दुरुस्त। थी कि नबी पाक से जो था वो 27 साल की उम्र में जी, कन्वर्जन और ये सारा कुछ था। हाँ हाँ एक भाई ने जिस तरीके से कहा कि माशरे का ये इस तरीके से, मैंने स्टार्टिंग में अपने इंट्रो में यही बात की थी कि यार आप छोड़ दें दुनिया में क्या हो रहा है, बस आप ये देखें कि नेगेटिविटी है हर जगह पे और ये आपके कंट्रोल में। यानी इसकी यही मिसाल आप देख लें कि जिस तरीके से ये आपका पेन है, जी हाँ, ये आपकी लाइफ है, ये आप पैदा हुए, जी हाँ, ये आपकी मौत है। जी हाँ, ना इस पे आपका इख्तियार था ना इस पे आपका इख्तियार है। बिल्कुल है, इख्तियार इस पे जो है, जो कुछ कर सकते हैं वो ये है, दिस इज लाइफ, हाँ, सिंपल इसकी तारीफ। बीच का हिस्सा, तो बीच के हिस्से को आप बीच के जब देख रहे हैं हर तरफ बेरा रवि है, नेगेटिविटी है, हर तरफ वो है, सारा कुछ है, तो बजाय ये कि उस चीज़ को ख़त्म करने के या उस चीज़ को सुधारने के लिए आपने सबसे बड़ा काम अपने ऊपर करना है। जी सर 1945 में अमेरिका बॉम्ब जापानी हिरोशिमा और नागासाकी, दुरुस्त, उसके बाद से उस जापानीज कौम ने एक जुमला सीखा, उसको कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कि यार आज से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड कोई भी नेगेटिविटी की ना हम बात करेंगे, ना लिखेंगे, ना फैलाएंगे, ना SMS करेंगे, ना टेक्स्ट करेंगे, ना टिकटॉक बनाएंगे। अंदाजा करेंगे, और आज तक वो इस चीज़ पे कायम है। हाँ हाँ, आप यकीन करेंगे उनके पास जैसे कहते हैं ना 1000 साल का डेटा है कि जिसने कोई जुर्म किया हो और वो कोई भी उसके चाहे फोर फादर हो जो भी हो,
वो उसका वहाँ पर उनके पास रिकॉर्ड मौजूद अच्छा, इसी वजह से उनका मिजाज बहुत ठंडा है, बदल गया उनका पूरा मिजाज बदल गया। निस्फ ईमान यानी तारत जिसको हम कहते जी हैं, हाँ। एक्चुअली तो कल्ब के बारे में वो मेरा जैसा एक अदना आदमी समझता है, वो सारा कुछ जो है ना पूरी दुनिया की मेरी पसंदीदा कौम है वो वही लोग। सफाई को जो है ना उस चीज़ को उन्होंने अपने घर को, बाहर को, ये को, स्कूल वगैरह सारा कुछ, और वही फ्लावरिंग वाली जो मैं बात करता हूँ वो सिर्फ तारत वाली नहीं है, वो यहाँ भी सफाई की है उन्होंने, यहाँ भी सफाई की है। कल्ब और ज़हन सारे जब उनके आपको साथ। ये चीज़ साफ होगी तो आपकी जो ज़बान है, आपका दिल है, और वो जो है ना खुद ब खुद आपके मुंह से जो है ना आपके वो फूल निकले। हाँ, सीधी बात, यानी उसका आउटकम जो है वो बड़ा खूबसूरत वो आएगा। आपने अपने ऊपर काम करना है। आप ये समझते हैं कि ये तनकीद करना बड़ी, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सब्जेक्टिव बातें ना करूँ। हाँ, यार उसमें किताब में ये किया, मैंने भी कोई रेफरेंस नहीं, आपको नहीं दिया नहीं, कि उसने जॉन मैक्सवेल ने ये कहा है, फलाने टोनी रॉबिन्स ये। हम अपने जिस माशरे में रहते हैं उसमें आप अपने ऊपर काम करें। हाँ, हाँ, और सबसे बड़ी जो हमारी बुराई है ना कि वो किसके पास बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, उसका जानवर बड़ा आया बकरा ईद में, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। यार ये अपने आप को दुख देने वाली बात है, और यहीं से नेगेटिविटी होती है, और फिर यहाँ से चेन बन जाती है। और आम बंदा जिसको ये साइंस नहीं पता, जिसको वो नहीं पता, वो 70,000 जो है वो सबको आती है, वो फंस जाता है और ऐसे जाल में फंसता है कि बस वो फिर अच्छा, डिप्रेशन। ज़हन में एक बात आती है हमेशा, एक बात ये सब ऐसा करते हैं लिहाजा मैं भी ऐसा करता हूँ। हाँ। तो ये जो एक ये जो सोच है, जी, जी। इसकी वजह से कभी भी हम अपने कल्ब और ज़हन को साफ ही नहीं कर नहीं पाते। नहीं पड़ सकता, हमें अपने ऊपर काम ही नहीं इस करते। उस पर काम ही नहीं होगा, हाँ। क्योंकि हमने भी उनका जैसा ढाल लिया, यानी सोहबत का या इर्द गिर्द का बिल्कुल। जो माहौल का जी। हम असर ले रहे हैं जी। कि भाई सब ऐसा करते हैं तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। हाँ। तो ये जी, कोई जवाब नहीं नहीं, है। ये- सारे अगर गड्ढे में गिरते हैं, सारे जहर पीते हैं, लेकिन मैं क्यों जहर पीऊं? एग्जैक्टली, ये कोई इसका जवाब नहीं है ना? जी बिल्कुल। यानी उज़र गुना बदतर अज गुना। सर ये जो चीज़ अल्लाह हाँ। ने दी है, आपके जैसे सईद नाम के 1 करोड़ होंगे दुनिया हाँ, में। हाँ, हो हाँ। सकता है कि आपकी डेटो शक्ल में पूरी दुनिया में 20 होंगे, जी जी लेकिन जो 8 अरब की इंसान की आबादी यूएनओ की जो डेटा, जी हाँ। उसमें ये जो चीज़ है ये अल्लाह ने एक आपको आइडेंटिफिकेशन दी। ये मेरा जो है ये किसी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये कितना बड़ा- अंगूठों पर बने हुए निशानात। कितनी बड़ी उसकी खालिकियत, मालिकियत, और हाँ, जो जिसे हाँ। कहते हैं ना मुसव्विर, वो ये चीज़ है जो तख्लीक कमाल है, कमाल है। ये की। इसीलिए अल्लाह ताला का एक नाम है लतीफ़ुन खबीर। हाँ, लतीफ़ुन खबीर का मकसद होता है कि बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ों से, बारीक बिन से नहीं, उस तक हर चीज़ का उसको इल्म है। हाँ, काला पहाड़ है और वहाँ पर कोई चींटी चल रही है, वो भी जानता है। जो भी शानदार है। ये जो मैंने बात आपको की है भाई, इंडिविजुअल हर इंसान को अलग हैसियत दी है। मैं अख्तर कमाल हूँ, ये सईद भाई, हाँ, इस चीज़ को फाइंड आउट करें आप, बजाय इसके कि वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है। गेट अबाउट दिस, हाँ, हाँ, अपने ऊपर काम करें। अपने दुरुस्त। अंदर नेगेटिविटी आप सही हो जाएंगे तो माशरे से एक नेगेटिविटी कम हो जाएगी। हम इसी तरह कम करते जाएं। एग्जैक्टली, यानी पहले मैं अपने आप को निकालूं उसमें से। बिल्कुल। अगर मैं भी उसी के अंदर वही कीचड़ को उछाले जा रहा हूँ वही तो वही कोई वाली- कमाल नहीं है। वही वाली बात, यानी वही मिसाल है कि आपने घर साफ किया, घर अपना साफ करने के बाद कूड़ा जो है बाहर डाल बाहर दिया, डाल दिया। क्या हुआ? हाँ, हाँ, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज कहते हैं ना, एक टेबल की तरह है। दुरुस्त है। कि फ्लोरिडा में, अमेरिका में अगर जैसे भी तूफान आता है या वहाँ पर जो सैलाब आता है, तो आप ये ना समझे कि आप इस खत्ते में, ये सब चीज़ें, इसको रिपल इफेक्ट कहते हैं। हाँ, हाँ, यानी इतनी बारीक चीज़ें कि अगर जिस तरीके से बटरफ्लाई जो ये तितली भी अपने पर फैलाए, तो इसका मकसद है कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। बेहतरीन, ये सारी बेहतरीन, दुनिया एक उसमें जो है ना बंद है, बेहतरीन बात। सब जज़ाकल्लाह, जगह आपको वो करना है। बहुत आला बात। आज की हमारी आपकी गुफ्तगू का सेशन बहुत उम्दा रहा। जी, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा समय अगर हाँ जी, आप बस एक हम क्लोजिंग पर जी। देखिए जी, मैं अभी जिस तरीके नेगेटिविटी का और जी हाँ। मेरा जो माइंड साइंस के टूल्स एंड टेक्निक्स और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ होती है हाइप्नोसिस होती है, जी हाँ। मेडिटेशन होती है, कोई जी हाँ। योगा करता है, जी हाँ, कोई विजुअलाइजेशन, कोई क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जी। करता है। मेरी बहुत सारा जो तरह मेरा वीडियो चैनल है उसमें मैंने सारा कुछ बताया। अभी मैं क्विकली आपको बता रहा हूँ, जब आपको कोई परेशानी हो, डिप्रेशन हो, या जी। कोई बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का पैनिक हो, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड की जो उंगली है, जी, इसको बस जोर से दबाना है, इस पोर को, अच्छा, यानी लेफ्ट हैंड की जो पहली उंगली, पहली पोर, इसको ठीक है, उसके पहले पोर को दबाए। दबा के बस थोड़ा ठीक है, सा रखें। दूसरी ठीक है। बात ये कि कहीं स्टेज पे कोई भी इस तरह का कोई अगर ऐसा टारगेट है, तो आप इसी उल्टे हाथ की उंगली को यहाँ क्लियर क्लियर क्लियर, अच्छा, उसको नॉक करें अपनी कनपट्टी पर, लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड पर, नॉट राइट साइड। अच्छा, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, पहली बात। ठीक है दूसरा ये कि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं। जी। एक बहुत बड़ा सा बर्तन ले लें जी। जिसमें कपड़े धोते हैं, क्या जी। उसमें जो रॉक सॉल्ट होता है, हाँ, 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 मतलब ये जो आयोडाइज वगैरह नहीं, वो जो पिंक सॉल्ट जिसको, जी 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 जी, वो तकरीबन एक मुट्ठी भर के उसमें डाल दें, और ल्यूक वर्म वाटर जो हाँ, नीम गुनगुना गर्म जिसको पानी, गुनगुना पानी, उसमें अपने दोनों पाँव डाल के बिल्कुल बैठ ऐसे जाइए। सुकून से अपने आराम से बैठ बैठ जाइए। और
اور صرف یہ تصور کریں کہ آپ کی ساری نگیٹیوٹی جو ہے نا وہ جو ہے اس میں جا رہی ہے، اس میں جا رہی ہے، بالکل سکون سے اس طریقے اور سے انشاءاللہ 4-5 سانس لے کے اس ہاں، طریقے تو سے، یہ یعنی کوئی جادو ٹونا ٹوٹکا نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ریزن ہے، ہاں یہ کوئی چیزیں جو آپ کی نگیٹیوٹی کو انشاءاللہ بہت عمدہ، بہت عمدہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر ایک سیشن ہوگا، جی سر. پھر کیوں آپ کی ضرورت ہوگی ہمیں رہنمائی کے لیے. بات وہی کہتے ہیں کہ جناب آج کی ہماری گفتگو سے حاصل یہی ہوا کہ اپنے آپ کو نکالیے. ہیرا کیچڑ میں اگر پڑا ہوا ہے، اگر اس گند میں پڑا ہوا ہے تو اسے باہر نکالنا ضروری ہے. اس کے بعد 4 قطرے پانی کے اسے ہمیشہ کے لیے اجال دیں گے، اسے اجلا کر دیں گے، اس کی چمک کو بحال کر دیں گے. اور اگر آپ اسی میں گند میں پڑے رہے اور اسی نیگیٹیوٹی میں، اسی سب چیزوں میں لوٹتے رہے تو کچھ بھی نہیں ہونے کا. میں یہاں سے ہم لیں گے آپ سے اجازت، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام اور نئے عنوان کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.